ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುರುಗ್ ಬಸ್ನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು, ಕೊಡಗಿನವ್ರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಂತೂ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಜನಜನಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೋ ಅಥವಾ ಇವರೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹತ್ರ, ಸವಾಲುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಭಯಪಡ್ತೇವೋ, ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಯಪಡಿಸ್ತೇವೋ ಆ ವಿಚಾರ ಹಾವು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಯಪಡಿಸೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ಅಂತಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೇರಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾವುಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಕ್ ವಾವಾ ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಬಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ನವೀನ್ ರಾಖಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಕ್ ವಾವಾ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸುಗಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಮಲಯಾಳಂನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಷೆಗಿಂತ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನು വ്യക്തപ്പെടുത്തി അത് മുഖ്യ ആകത്തെ. കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുടകിൽ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം, ഏകദേശം 13-14 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കുടകിലെ പോലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 2-3 ദിവസമായി. ഞങ്ങള് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കാര്യമായിട്ട് വന്നാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ട്. അതെ, അടുത്ത മാസം 29-ാം തീയതി ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ പഴയ കാലത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എല്ലാം ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ തിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പെട്ടെന്ന് മരണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, പാമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം. അത് നമ്മുടെ നവീനുണ്ട് കൂർഗിൽ തന്നെയാണ്. എവർഗ്രീൻ അതെ ഭജൻ അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ನೇಚರ್ ಆತರ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಅದೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೇಚರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. 29 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದು. ಆ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒന്നുമില്ല. അതെല്ലാം ഇതാണ്, എല്ലാം വെജായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നുമില്ല ആൾക്ക് ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಭಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು 7 ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ, ಹೇಗಿದ್ದವರು, ಹೇಗೆ ಬದಲಾದರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲನ್ನು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾವ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ವಾವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈವನ್ ಕೊಡಗಿನವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ? ಎಲ್ಲರೂ അറിയുന്നു. ಎಸ್, ಅಷ್ಟು കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആದ್ರೆ സാക്ക് ನನಗೆ. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളില്ല. സ്നേക്ക് ക്യാച്ചിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്ങിനോ ആളുകളില്ല. ഞാൻ വന്നിട്ട് 39 years old. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 39 വർഷം, ഒരു 55,000 കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം. 238 കിങ് കോബ്ര, 4,000 പൈത്തൺ,
അങ്ങനെ കോബ്ര വന്ന് 60,000 കോബ്ര കളക്ഷൻ, നാജസ് സാധാ കോമൺ കോബ്ര. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവയർനെസ്, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്ന നവീനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുടകിലെ എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാമ്പിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന, പാമ്പിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന, കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് മീൻസ് ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കളക്ഷൻ, മിൽക്ക് കളക്ഷൻ അല്ല, ഇത് സേവിങ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു. കൗമുദി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകൾ. അപ്പോൾ നവീനും അതുപോലെ നവീന ഇവിടെ അവയർനെസ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലൊക്കെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഏത് ടൈപ്പിനെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും? കുട്ടികളെ എല്ലാം UP മുതൽ മേപ്പോട്ട്, UP ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, കോളേജ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്, പോലീസ്, അങ്ങനെ അതല്ല പോലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, ഈവൻ ആർമി. പിന്നെ ആർമിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർമിക്ക് ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആർമിക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ പോകുന്നു. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് മാർക്ക്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10,000 ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു, 10,000 ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു ഇതുവരെ ടോട്ടലി. കാസർഗോഡ് മുതൽ പാറശാല വരെ, കേരളം മുഴുവൻ 10,000 ക്ലാസ്. കേരള, ചെന്നൈ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പറ്റിയൊരു വാക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തോളൂ. എവിടെ ബോർൺ ആൻഡ് ബോട്ടം, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി? ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വദേശം കേരളമാണ്. കേരളത്തിലെ ട്രിവാൻഡ്രം ശ്രീകാര്യം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അച്ഛൻ്റെ പേര് ബാഹുലയൻ, അമ്മയുടെ പേര് കൃഷ്ണമ്മ, മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ പേര് സത്യദേവൻ, രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഗിരീഷ്, ഞാൻ സുരേഷ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. വാവ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നിക്നെയിം, അമ്മ മാത്രം വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു. അനിയത്തിയുടെ പേര് LALV. അതെ, അത് വാവയെ സ്നേഹത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, അടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണ്. അടിക്കാൻ കൊണ്ട് വിളിക്കും. ഞാനൊരു 13 വയസ്സിലാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. 13 വയസ്സ് തുടങ്ങി. 10ാം ക്ലാസ് ആണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളുടെ ഒപ്പം ഒരുപാട് കാലം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇപ്പം നമുക്ക് ആ യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി, ഓൾ ഭാരതം, കേരളമല്ല ഭാരതത്തിലേക്ക്. അതായത് നമുക്ക് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ, ബൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഡെത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ, ഡെത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ഒരു കിറ്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഏകദേശം 90% ഓക്കെ. ഇനി 10% ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഒറ്റ മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കോമൺ ആയിട്ട്. അതായത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ കോബ്ര ബൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആ ആളിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് യൂറിനോ ബ്ലഡോ കിട്ടിയാൽ ഈ കിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഏത് ബൈറ്റാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഏത് കോബ്രയാണ് ബൈറ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ മാത്രം ആളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോ കോബ്ര വൈപ്പർ, ഹംബിനോസർ പിറ്റ് വൈപ്പറിന്റെ മെഡിസിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. അപ്പൊ കോബ്ര വൈപ്പർ ക്രൈറ്റ്, ഈ 3ഉം പോളിവാലന്റ് ആണ്, ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഡെത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടും. അപ്പൊ ഈ മെഡിസിൻ, ഈ കിറ്റ് ഡെവലപ്പായി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ എത്തിയാൽ ഡെത്തിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഡെത്തിന്റെ 0 ഡെത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. 0 ഡെത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ, മറ്റെല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ കേരളം മാത്രം അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലോട് സഹകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. പിന്നെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഈവൻ ആന്റിബോഡി ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസർച്ച് നടന്നു, അതിലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ബ്ലഡിൽ എത്ര 50 ആണോ 30 ആണോ 45 ആണോ 90 ആണോ ആന്റിബോഡി, അതിൽ ആ റിസർച്ചിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സ്നേക്സ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ബാൻഡഡ് ക്രൈറ്റ് കേരളത്തിലില്ല, അതിനെ കിട്ടി. അത് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ നോൺ വെനമസിന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റി, വെനമസിന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം യാത്രയാണ്.
കേരളത്തിൽ എത്ര വെനമസ് സ്നേക്സ് ഉണ്ട്, എത്ര നോൺ വെനമസ് ഇപ്പൊ ഡെഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണ് ഡെഡ്ലി പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൈറ്റ്, വൈപ്പർ, കോബ്ര, ഹംബിനോസ്ട്രിപ്പിറ്റ് വൈപ്പർ. എന്നാൽ വെനം ജാസ്തി കൂടുതലുള്ളത് കിങ്കോബ്രയാണ്. പക്ഷെ കിങ്കോബ്ര ബൈറ്റ് കേരളത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഓൺലി വൺ സൂയിസൈഡ് ക്യാച്ചർ, സ്നേക്ക് സേവർ, ഹർഷാദ് സൂയിസൈഡ് ആയിരുന്നു. അത് പുള്ളി സൂവിനകത്ത് കൂടിനകത്ത് പിടിച്ച് ബൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച പുള്ളി അവിടുത്തെ കീപ്പറായിരുന്നു, സ്നേക്കിന്റെ കീപ്പർ. അപ്പൊ കൂടിനകത്ത് ബൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഡെത്തിലേക്ക് പോയാണ്. സൂയിസൈഡ് ആയിരുന്നു, സ്വയം ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 2 കിങ്കോബ്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ട്, 2 പേര് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റഡിയില്ല. ഇപ്പൊ നവീൻ, നമുക്ക് കർണാടകത്തിൽ കിങ്കോബ്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതുണ്ടോ? കേരളത്തിൽ 2 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വന്ന് ഹേമന്ത്, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഹേമന്ത്, ഫോറസ്റ്റിന്റെ കീപ്പർ, ഫോറസ്റ്റിന്റെ വാച്ചർ. ഒന്ന് വന്ന് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഡ്രൈവർ പാലോട്. ഇത് വന്നൊരു 2 വർഷം. രണ്ടൊരു സൂപ്പർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആളിന് എത്ര വെനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എത്ര വയൽ ആന്റിവനം കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി ഇല്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ, ഒരിടത്തും ഇല്ല. കേരളം മാത്രം ഒരിടത്തും അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ഇല്ല. ഉണ്ടോ ബൈറ്റിന്റെ സ്റ്റഡി? എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നോൺ ബൈറ്റിന്റെ സ്റ്റഡി, വെനമസിന്റെ സ്റ്റഡി റിസൾട്ട് മാത്രമേ അതവിടെ എഴുതി. നോർമലായിട്ട് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആയാലും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടോ മറിച്ച് അത്രമാത്രം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അത് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കടികളിൽ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് 25 years ബാക്ക്, 25 ഒരു 18 വയസ്സൊക്കെ സമയത്ത്. അതിന്റെ ബിഫോർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നതിന്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഞാനൊരു ക്രൈസ്, ഓൺലി വൺ ക്രൈസ്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാമ്പത്തികം വെരി ബാഡ്. ഓൺലി വൺ ക്രൈസ്, വൺ പാഷൻ. അത്രയ്ക്ക് അതില്ല എങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഞാൻ വേറൊരു ലോകത്താണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഒരു കോള് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ്, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. അത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല, സെർട്ട് വലിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതൊരു ലഹരിയാണ്. ഈ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലഹരി, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉന്മാദം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കന്നഡയില് ഒരു കന്നഡ അമലു മീൻസ് വെള്ളടിച്ച കിട്ടുമല്ലേ അമലു? ഓ ലഹരി, ഓക്കെ അമലു. അപ്പൊ ഇനി എല്ലായിടത്തും അമലു എന്ന് പറയാം. ലഹരി റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് MDMA കേസ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ. അതിന്റെ ഒരു ന്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ ലഹരി മെൻഷൻ ആക്കും, മാതക്കത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ നവീൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാമ്പിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി. എനി ടൈം കോളാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുടകുന്ന വലിയൊരു പ്ലേസാണ്, ഭയങ്കര പ്ലേസാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആളുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ പാമ്പിനെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും, രക്ഷപ്പെട്ടു പോട്ടെ. പ്ലേസ് സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ അതില്ല. എല്ലാം കൊച്ചു വീടുകളും കൊച്ചു സ്ഥലങ്ങളുമാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സമയത്ത് കാടാണ്, വീടുകളില്ല, വളരെ അപൂർവം വീടുകൾ. ഞങ്ങളെ വീട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 500 മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് അടുത്ത വീട്, പിന്നെ ഒരു 500 മീറ്റർ അടുത്ത വീട്, ധാരാളമായിട്ട്. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ, പശുവിന് എന്താ പറയാ നിങ്ങള്, അപ്പൊ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. പശു വളർത്തുന്നത് അമ്മയുടെ ഒപ്പം പുല്ലൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ട് അതിനെ ആ പേടി മാറി. പിന്നെ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു 18 വയസ്സൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി. അതെന്റെ വിശ്വാസമായി മാറി. അപ്പൊ ഞാൻ പാമ്പിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പാമ്പന്റെ ദൈവമായിട്ട് ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് വേറൊരു അളവിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ മറുവശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ ആ 2 വഴി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് പോയി നാളെ എന്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടും. എനിക്കൊരു 10 ദിവസം മുന്നേ 15 ദിവസം മുന്നേ ഞാനത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണും. അത് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പറയും.
വണ്ടി ഓടിക്കണോടത്തും പറയും സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ബൈറ്റ് കിട്ടും. ഈ ബൈറ്റ് ഒരു 40-45 ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബൈറ്റ് കിട്ടും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടും, ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയാം. ഒരു കിങ് കോബ്ര ക്യാച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ മണ്ടയിലാണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വനംവകുപ്പിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കോൾ വരാനുണ്ട് മരത്തിന്റെ മേളിലാണെന്ന്. ഒരു 15 ദിവസത്തിനകത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ കിങ് കോബ്രയിൽ ഏകദേശം 100-125 കിങ് കോബ്രകൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബൈറ്റുകളും അങ്ങനെ എല്ലാ ബൈറ്റും ഒരു 5000 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് വെനമസ് ആൻഡ് നോൺ വെനമസ്. വെനമസ് ಆയിട്ടുള്ളത് ಮಾತ್ರ 500 ഉണ്ട്. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ബൈറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നറിയാം, ബൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫുള്ള് നമ്മള് ബാഡാണ്. ഒന്ന് ബോഡി പ്രോബ്ലംസ്, ഒരു ബോഡി ഫുൾ ബാഡാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കടി കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കടിയായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ ഈ കടിയായിരുന്നാലും ഇതായിരുന്നാലും ഒക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാം, സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ 2025 ഉള്ള ബൈറ്റാണ്. ഈ ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുണ്ട്. ഈ ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സർജറി എല്ലാം ഞാനാ ചെയ്തത്. ഈ സർജറി ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞ ഞാൻ 1 മാസം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം. മെഡിസിൻ എടുത്തില്ല, ബൈറ്റിന് മാത്രം മെഡിസിൻ എടുത്തു. മറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു മെഡിസിൻ സാധാ ലോക്കൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബിറ്റാഡിൻ ഓയിൻമെന്റ് അതൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് വാങ്ങി. നല്ല പെയിനാണ്. പെയിൻ എനിക്ക് നോ പ്രോബ്ലം, പെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ പെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇത് ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഡിസംബർ 2025 ഡിസംബറിൽ ബൈറ്റ്. ഇത് ഡിസംബറിൽ ബൈറ്റ്. ഇത് ആ സെയിം ടൈം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിക്ക് എർച്ചിനോ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ബൈറ്റാണ്, ഇവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാം മാറ്റി. ഇതിപ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതും അതാണ് കോബ്ര. ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യമുള്ള ബൈറ്റുകൾ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തു സ്വന്തമായിട്ട്. ഒരു പേടിയുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇല്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പൊ 5000 നോൺ വെനമസ് ആൻഡ് വെനമസ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞ് 500 ബൈറ്റ് വെനമസ്. അതില് ക്രിട്ടിക്കൽ വന്ന് ഒരു 16 പ്രാവശ്യം, 6 വെന്റിലേറ്റർ, 10 ഐസ്. ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിക്കും എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് പെയിൻ ആവും, എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക നീരാവും. ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു മെഡിസിൻ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെഡിസിൻ 110 വർഷം പഴക്കമാണ്. ആന്റിവെനം അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇപ്പൊ വന്ന് എല്ലാവരുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഫുൾ ചേഞ്ചസ്, ഫുഡ് മാറി, ഡ്രിങ്ക് മാറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം മാറി, പ്രകൃതി മാറി, എക്സസൈസ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡെത്തിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം കേരളത്തിൽ 18 ഡെത്ത് ഒരു മാസം. കഴിഞ്ഞ മാസം 18 ഡെത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാസം ഏകദേശം 9ഓളായി. ഇനിയും ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഒരു 50 years ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നേച്ചറിനൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻ അത്ര ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഉണ്ടായി. നേച്ചർ ഞങ്ങളുടെ വേറെ തോടെ പണിക്ക് പോകണ്ടായി, കണ്ട പണിക്കെല്ലാം പോകണ്ടായി. ഇപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമുണ്ടല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പക്ഷെ ആദ്യമേ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീടൊക്കെ വെക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. മേശരി പണിക്ക് മരം കയറാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. അന്ന് പോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇല്ല. അപ്പൊ നല്ല വ്യായാമം ചെയ്യും. രാവിലെ യോഗ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു എനി ടൈം ഫുൾ യോഗ, എന്താ പറയാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫുൾ ടൈം ഒരു സമയം. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഫുഡ് കൺട്രോളാണ്. ഫുഡ് ഞാൻ ഒരു 25 വർഷമായി ഫിഷ്, ബീഫ് മറ്റങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് ചിക്കൻ വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും. ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അത് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ ചിക്കൻ കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ബാഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു വല്ലാത്ത ഉറക്കം, നൈറ്റ് ഉറക്കം കുറവാണ്. ഡള്ള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ബൈറ്റ് കിട്ടി നവീന്? 0 ബൈറ്റ്.
വെരി ഗുഡ്. എത്ര സ്നേഹം ഓടിച്ചിന്? എത്ര കളക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, എത്ര വർഷമായി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഇല്ല, ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു 6 വർഷമായി അല്ലേ, 8 വർഷമായി പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഫാമിലി കാണുന്നോണ്ടൊന്നും അതും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കാണുന്നുണ്ട്. എത്ര വർഷമായി ഈ മേഖലയിലേക്ക്? 2007 ಯಾವುದು? ಕೋಬ್ರನೇ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪೊನ್ನಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೇಡಿ ಬಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ, ಏನ್ ನೋಡೋದು ಕೋಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಚೀಲದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕ್ಯಾರೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ. ಇವಂದು ಮಗ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದೆ ಚೀಲದೊಳಗೆ. പോയി ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊಬೈಲ್ ഒന്നും ഇല്ല. ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ, ಹಗಲೊತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. അതല്ല ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದಿರಿ? 18,000 ಆಯ್ತು. 2007 ಅಂದ್ರೆ 26 ಅಲ್ಲ, 19 years ಅಲ್ಲಿ. അപ്പൊ എത്ര കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതുവരെ? കളക്ഷൻ അതെ കൊടകില് 75 സ്പീസീസ് ഉണ്ട് സ്നേക്സ്. 75 സ്പീസീസ് എല്ലാ കളക്ഷൻ അടിപൊളി. എന്താന്നറിയാം, എനിക്ക് പലതും ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഒരുപാട് കിട്ടാനുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അല്ല, അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തില് എത്ര സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു പഠനമില്ല, ഒരു സ്റ്റഡി ഇല്ല. നമ്മൾ റിലീസിങ് സ്നേക്ക് സർവേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ഇല്ല. ഇതെല്ലാം ഡെത്തായി പോകും. ചുമ്മാ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടേ, ഇവർക്ക് അതിന്റെ വെള്ളം വേണ്ടേ. ഇത് കാട്ടിനകത്ത് പിടിക്കുന്ന പാമ്പുകളെല്ലാം കൂടെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ്, ബുൾബുള്ള്, ഇതൊക്കെ പാമ്പ് ഫുഡാക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിന് എന്താ പറയുക, അതിന് വളരെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവിടെ പറമ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല, കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറെ മാറണം. ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ അതിനെ മാറ്റിയെടുത്ത് കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ ബോധവൽക്കരിച്ചു. ഇത് ചേരയാണ്, പെരുമ്പാമ്പ്, പൈത്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രിങ്കറ്റ് ആണ്, ഇത് ഊൾഫാണ്, ഇത് ട്രീ സ്നേക്ക് ആണ്. ഇതൊന്നും നോർമൽ, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇത് കടിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നവരെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പോട്ടെ ചേര, പോട്ടെ ട്രിങ്കറ്റ്, പോട്ടെ ഊൾ സ്നേക്ക്, അതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. ഒരു 25% ഇനി ബാക്കി ഒരു 25 കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ആ ടെൻഷൻ മാറും. ഞാനൊരു പാമ്പിനെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞ് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ കടി കിട്ടിയ ഒരാളിനെ രാജവമ്പാല കടിച്ചാലും ഞാൻ പറയും, ഇത് ചേരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ആ കാര്യത്തങ്ങ് മാറ്റും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ടെൻഷൻ മാറുമ്പോ അവർക്ക് അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഡെത്ത് കേസിലുണ്ടോ? അതെ, അത് ടെൻഷനിലെ അധികം 100%. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസറോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, വേൾഡില് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഏതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്തായിരിക്കും പറയാ? ഇല്ല, അവര് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസർ. എന്നാൽ ക്യാൻസർ അല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറ ചോദിക്കുന്നു, കുട്ടികളെ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി, കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ലോകത്തിൽ മരണപ്പെട്ട അസുഖം ഉടനെ പറയും കൊറോണ. അല്ല, കൊറോണ 1987 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരണപ്പെടുന്നത് പ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമായിട്ടാണ്. 87 ലക്ഷം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്, 87 ലക്ഷം പേര്. അപ്പൊ അന്ന് ജനസംഖ്യ കുറവാണ് വേൾഡില്, നമുക്ക് പോലും, ഭാരതത്തിൽ പോലും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കൊറോണ. പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസുഖത്തിന്റെ പേര് വെച്ചാൽ കുട്ടികളും സാറന്മാരും പറയും പ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ. അല്ല, ഭയമാണ്, ടെൻഷനാണ്. കാരണം ഒരു മാൻപേടയോ ഒരു ടൈഗറും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിംഗ്? ഭയം. അതാണ് നമുക്കും ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതില്ലാത്ത ഒരാളില്ല ഭൂമിയിൽ, എല്ലാ ജീവികൾക്കുണ്ട്. ഒരു മരത്തിനില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു വെട്ടാൻ നമ്മൾ കോടാലിയുമായിട്ട് മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും, മരത്തിന് അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ അസുഖം ഭയമാണ്. അതില്ലാതിരുന്നാൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ആളുകളുടെ മരണസംഖ്യ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഉറപ്പായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് കടി കിട്ടും, ഇദ്ദേഹം പാമ്പിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ്.
ഇദ്ദേഹം വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് അന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാച്ചിങ് കണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല, മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മരത്തിൽ കയറും, വേറെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ കയറുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പറയല എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പാമ്പ് പിടിക്കുന്ന അടുത്തേക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തോന്നി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വെക്കും. അതാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ കടിയിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബൈറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആ ബൈറ്റിന്റെ അനുഭവം എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും ആർക്കും കിട്ടരുത്, ഒരാളിനെ സ്നേക് ബൈറ്റ് കിട്ടരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണെന്നില്ല, ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകത്തുള്ള ഒരാളിനും ഒരു അപകടം പറ്റാതിരിക്കട്ടെ, ഒരു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നും നിത്യേന എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല, അത് പരമമായ ഉറക്കമേ ഇല്ല, അതാ പരമമായ സത്യമാണ്. ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ സീരിയസ് ആയി 15 ദിവസം കിടന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മരിച്ചു, ഡെത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വന്നു, തിരിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നു. എവിടെയെന്നോ വന്നു, എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു.